नमस्कार बच्चों, डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का तीसरा पाठ बदलें अपनी सोच के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, सही है, एक लड़की और लड़की के हाथों में एक कुत्ता, पेड़ दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? प्राणियों पर और पेड़ पौधों पर, मनुष्य और जानवरों पर हम किस तरह की भावना रखनी चाहिए? हाँ, प्रेम भावना रखनी चाहिए और उनकी संरक्षण करने की दायित्व हम पर रहना चाहिए। बच्चों, तीसरा प्रश्न, प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? इस प्रकृति की पर्यावरण की रक्षा करने में हमारा योगदान, पार्टिसिपेशन, यानी क्या, किस तरह का पार्टिसिपेशन दे सकते हैं हम? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाँ, प्रकृति संरक्षण करने के लिए हम पेड़ पौधे लगाना चाहिए, धरती को हरा भरा बनाना चाहिए और क्या है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और हर साल जो सरकार हमें जो विधियाँ बता रही है और संरक्षण करने, प्रकृति के संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजन की जा रही है, जैसे हरितहारम, उसमें सक्रिय रूप से हम भाग लेना चाहिए। पेड़ पौधों को बचाना है। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है भाषण की जानकारी प्राप्त कर भाषण कला में निपुण बनना, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना। भाषण क्या होती है उसकी जानकारी छात्र प्राप्त करना और उसमें निपुण बनना, और पर्यावरण संरक्षण किस तरह की जाती है और उसकी प्रयास करने की कोशिश करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, पहला अनुच्छेद देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया और किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ? इसका अर्थ है क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ऐक्य राज्य समिति। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार एक विशेष घटना घटी है। 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 13 साल की एक छोटी सी लड़की ने सभी को, वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को सोचने का मजबूर कर दिया। आलोचनलो पड़वेसिंदी। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। लड़की द्वारा पूछी गई प्रश्नों का, सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम क्या था? युगरत्ना శ్రీవాస్తవ था। ఆ సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘంలో మాట్లాడి అక్కడ ఉండేటువంటి పెద్దలందరినీ ఆలోచనలో పడవేసినటువంటి ఆ అమ్మాయి పేరు युगरत्ना శ్రీవాస్తవ్। భారత్ की इस लाडली पर सबको गर्व है। మరి భారతదేశ పుత్రిక అయినటువంటి, ఈ ప్రియమైన పుత్రిక అయినటువంటి ఈమె పట్ల మనకందరికీ గర్వంగా ఉంటుంది। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा। उन्होंने क्या भाषण दिया? कब हुआ था यह? सितंबर 2009, 2009లో సెప్టెంబర్లో జరిగింది। తను ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఈ విధంగా మాట్లాడింది। हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवी भालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। क्या कही उन्होंने? हिमालय जो है, हिमालय पर्वत जो है पिघलता जा रहा है, मेल्टिंग। हिमालयास आर मेल्टिंग। ఆ హిమాలయ పర్వతాలు కరుగుతున్నాయి। ధ్రువీ భాలు మరతే జా రహే, ధ్రువ ప్రాంతంలో అంటార్కిటిక్ రీజియన్లో ఉండేటువంటి ఈ ఎలుగుబంట్లు, ధ్రువపు ఎలుగుబంట్లు చనిపోతున్నాయి। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। ప్రతి 5గురిలో 2కి తాగడానికి మంచినీళ్ళు, ప్యూర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది దొరకడం లేదు। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। आज हम कहाँ पर हैं? उन पेड़ पौधों को कगार पर बैठे हुए हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। చాలా విలువైనటువంటి చెట్లను
కోల్పోతున్నటువంటి చివరి అంచులో ఉన్నాము. అవి కనుమరుగైపోతున్నాయి. ప్రశాంత్ మహాసాగర్ కే పానీ కా స్తర్ బఢతా హీ జా రహా హై. ప్రశాంత్ మహాసాగర్ అని పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో నీటి శాతం అనేది రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉంది. क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं. हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था और हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने और कहा कि क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? పీడీ మనీ జనరేషన్, తరం. మన రాబోయే తరాల వాళ్ళకి మనం ఇలాంటి భూమిని, ఇలాంటి వాతావరణాన్ని ఇస్తున్నామా? बिल्कुल नहीं. అది ఎప్పటికీ అలా జరగకూడదు. हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था. और हमारे पूर्वज, మన పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు ఎలాంటి గ్రహాన్ని ఇచ్చారు? భూమిని, స్వచ్ఛమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి గ్రహాన్ని ఇచ్చారు. और हम क्या कर रहे हैं? మనం ఏం చేస్తున్నాం మరి? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं. కానీ మన భవిష్యత్ తరాల కోసం మనం ఎలాంటి భూగ్రహాన్ని మరియు వాతావరణాన్ని ఇస్తున్నామంటే, ప్రదూషితమైనటువంటి, కలుషితమైన, పొల్యూటెడ్ అయినటువంటి, బిగిడి హుయి, స్పాయిల్డ్ అంటే పూర్తిగా రోజు రోజుకు క్షీణించిపోతున్నటువంటి, కలుషితమవుతున్నటువంటి, స్పాయిల్ అవుతున్నటువంటి, చెడిపోతున్నటువంటి భూగ్రహాన్ని మన రాబోయే తరాలకి ఇస్తున్నాం. క్యా ఐసా కర్నా ఠీక్ హై? సోచో, ధ్యాన్ లగాకర్ సోచో. ఇలా చేయడం మంచిదేనా? ఆలోచించండి, మీరు మనసు పెట్టి ఆలోచించండి. ఆదరణీయ సభాజనో, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं. గౌరవనీయులైనటువంటి సభలో ఉండేటువంటి ప్రతినిధులారా, अब समय आ गया है. ఇప్పటికైనా మించింది లేదు, ఇప్పుడే సమయం వచ్చింది. हम कुछ कदम उठाएं. we have to take some steps. మనం ఏం చేయాలి? కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆ నిర్ణయాలు భవిష్యత్ తరాల కోసం మంచిని కలిగించేవై ఉండాలి. हमें अपनी धरती बचानी होगी. अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी. మనం మన భూగ్రహాన్ని కాపాడుకోవాలి. మన కోసం కాదు, మన భవిష్యత్తు కోసం. यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा. మరి ఈ పని ఇక్కడ జరగకుంటే ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది? अब नहीं होगा तो कब होगा. ఇప్పుడు జరగకపోతే ఇంకా ఎప్పుడు జరుగుతుంది? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. మనం చేయకుంటే ఈ పని ఎవరు చేస్తారు? हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज़ सुने. ఇక్కడ ఉండేటువంటి పెద్దలందరికీ నేను విన్నవించుకునేది ఏంటంటే, మా మాటల్ని వినండి. భవిష్య కే లియే మజ్బూత్ ఇరాదోం కీ జరూరత్ హై. మన భవిష్యత్తు కోసం మనం ఒక దృఢమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరం. మజ్బూత్ నేతృత్వకి జరూరత్ హై. దృఢమైనటువంటి నాయకత్వం మనకిప్పుడు అవసరం. हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते. హైటెక్ సమాజాన్ని, అధునాతనమైన సమాజాన్ని నిర్మించడం వల్ల, కోట్ల రూపాయలని బ్యాంకులలో జమ చేసుకోవడం వల్ల, ప్రోగు చేసుకోవడం వల్ల మనం భూమిని కాపాడలేము. यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं. ఇక్కడ మనం కేవలం పర్యావరణ సమస్యను తొలగించడం కోసం మాత్రమే ఇక్కడ మనం గుమికూడలేదు. బల్కి లోగోं की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं. మనుషుల ఆలోచనల్ని మార్చడం కోసం మనం ఇక్కడ గ్యాదర్ కావడం జరిగింది. अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा. ఇప్పుడు మనం విద్యార్థులకు పాఠ్య సంబంధించిన పుస్తకాలలో తప్పనిసరిగా పర్యావరణ సంబంధించినటువంటి శిక్షని, వాళ్లకు చదువుని, వాళ్లకు జ్ఞానాన్ని కలిగించే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. హర్ కక్షాకి కితాబో మే పర్యావరణ కే పాఠ్ అవశ్య హోనే చాహియే. ప్రతి తరగతి యొక్క పుస్తకాలలో పర్యావరణ సంబంధమైనటువంటి పాఠాలు అనేవి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. వికాస్ కో రోక్నే కే లియే మే నహీ कहती. నేను అభివృద్ధికి వ్యతిరేకం కాదు, అభివృద్ధి ఆగిపోవాలని నేను కోరుకోవడం లేదు. मैं यह कहना चाहती हूँ, जैव मित्र तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो. నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే, జీవభౌతిక సంబంధమైనటువంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి వాటిలో అభివృద్ధి అనేది జరగాలి. ఏదైతే సస్తీ ఔర్ అచ్చీ హో, అది భూమికి మనకు మంచిదై ఉండాలి మరియు చౌకగా లభించేదై ఉండాలి. ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं. అలాంటి వనరుల్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి, ఏవైతే మళ్ళీ మనం
అంటే పునరుత్పాదక వనరుల్ని మనం ఉపయోగించి ఈ అభివృద్ధి కొనసాగించాలి. मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ. నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అందరూ నాయకుల్ని 2 ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటున్నాను. क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? ఈ పర్యావరణ సమస్యలని గుర్తించడం అనేది ఒక భౌగోళికమైనటువంటిది, రాజకీయపరమైనటువంటి మరియు వయస్సుకు అంటే కేవలం ఈ వయసు వాళ్ళే వరకు మాత్రమే పరిమితమా ఈ యొక్క పర్యావరణ సమస్య అనేది? మేరా ఉత్తర్ నిశ్చిత్ తౌర్ పేర్ నహీ హై. కానీ నా సమాధానం మాత్రం కాదు అని అంటాను. और इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है. అందుకే ఈ యొక్క ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ఉంది. వే ఐసే ముద్దోं पर एक दूसरे से बातचीत करवाएं. ఇలాంటి ముఖ్య విషయాలపైన, సమస్యలపైన, ముద్ద అంటే ప్రాబ్లం, సమస్యలపైన చర్చించాలి. బాతచీత్ కర్వాయే. ఒక దేశం వాళ్ళని ఇంకొక దేశంతో చర్చలు జరిగేలా ప్రోత్సహించాలి. इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज़ भी शामिल किए जाए. మరి ఈ చర్చలలో, ఈ సంభాషణల్లో ఎవరికి? యువకులకు మరియు ఈ పిల్లలకు కూడా, చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులకు కూడా వాళ్ళ ఆలోచనల్ని దీంట్లో పంచుకునేలా అలాంటి అవకాశాన్ని కల్పించాలి. यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए ज़रूरी है. ఒకవేళ ఇక్కడ ఉండేటువంటి నాయకులంతా ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? ఒక దేశం యొక్క సురక్షిత అంటే రక్షణ అనేది, శాంతి మరియు ఆర్థికపరమైనటువంటి అభివృద్ధి ఉంటే చాలా. తో పర్యావరణ బదలావ్ జరూరీ ముద్దా క్యూ నహీ హోనా చాహియే. ఈ పర్యావరణ మార్పు అనేది కూడా ఒక సమస్యగా భావించి అందరూ ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు? मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा. నేను దృఢంగా నమ్ముతున్నాను, విశ్వసిస్తున్నాను ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి మానవీయ కోణంలో ఆలోచిస్తుందని. పురాణీ బాతోं को भुलाकर नए कदम उठाएगा. గడిచిపోయినటువంటి పాత మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో, విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మర్చిపోయి కొత్త ఆలోచనలతోటి అడుగులు వేస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है. మన చేతిలో ఇప్పుడు కేవలం వర్తమానం ఉంది, భవిష్యత్ కాలం ఉంది. अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो. మనం ఇప్పుడు ఎలాంటి పని చేయాలంటే దానివల్ల భవిష్యత్తు అనేది రక్షింపబడాలి. आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाएं तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचें. గౌరవనీయులైన నాయకులారా, ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా ఒక ప్రణాళికలు, నీతి అంటే ప్లాన్, ఏదైనా ఒక ప్రణాళికలను మీరు ఏర్పాటు చేసినట్లయితే మా అమాయకులైనటువంటి పిల్లల గురించి, ఈ కనుమరుగవుతున్నటువంటి ఈ జంతువులు కానీ, చెట్లు కానీ వాటిని గురించి కూడా మీరు ఆలోచించండి. महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है. हमारे जाति पिता महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है. భూమి పైన అందరి అవసరాలని పూర్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యం ఉంది. కిసీకే లాలచ్కి నహి. కానీ ఒక వ్యక్తి యొక్క దురాశను మాత్రం పూర్తి చేసేటువంటి స్తోమత దానికి లేదు. पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है. जैसे हम जानते हैं कि पक्षी कहाँ उड़ती है? आसमान में उड़ता है. मछली पानी में तैरती है, చేపలు నీటిలో ఈదుతాయి. చీతా ఏం చేస్తుంది? తేజీసే దౌడతా హై, వేగంగా పరిగెడుతుంది చిరుతపులి. కానీ ఈశ్వర్నే హమే వరదాన్ కే రూప్ మే సోచనే కే లియే బుద్ధి दी है. కానీ మనకు దేవుడు ఆలోచించేటువంటి బుద్ధిని ప్రసాదించాడు. ఇస్సే హమ్ పరివర్తన్ और सुधार दोनों ला सकते हैं. మరి ఆలోచించే బుద్ధి ద్వారా మనం మార్పుని, కొంత సంస్కరణని మనం తీసుకురావచ్చు. చలో అబ్ హమ్ ఆగే బడే. పదండి మనం ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్దాం. అప్నే జన్మభూమికో బచాలే. మనం పుట్టిన భూమిని మనం కాపాడుకుందాం. అప్నే ఘర్కో బచాలే. మన ఇంటిని కాపాడుకుందాం. అప్ని ధర్తీ మాకో బచాలే. మన ధర్తీ మా భూతల్లిని, భూమాతని కూడా కాపాడుకుందాం. ధన్యవాదాలతో ఈ విధంగా యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్ యుఎన్ఓలో తన ఉపన్యాసాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. బచ్చోं, శబ్దార్థ్ देखिए. లాడ్లీ, డియర్లీ, ప్రియమైన, ధ్రువీయ, పోలార్, ధ్రువ ప్రాంతం,
కగార్ ద లెడ్జ్ చివరి అంచు, లుప్త్ మిస్సింగ్ పోగొట్టుకొనుట, పీఢీ ద జనరేషన్ ఒక తరం, ప్రదూషిత్ పొల్యూటెడ్ కలుషితమైన, బిగిడీ స్పాయిల్డ్ చెడిపోయిన, ఇరాదే ఇంటెన్షన్స్ ఉద్దేశ్యాలు, ప్రశాంత్ మహాసాగర్ పసిఫిక్ ఓషియన్ పసిఫిక్ మహాసముద్రం, జాగరూక్ అవేర్ తెలుసుకొను, బడోతరీ ఇంక్రీజ్ పెరుగుదల, సంసాధన్ సోర్సెస్ వనరులు, దాయరే లిమిట్స్ పరిధులు, ముద్దా ద ఇష్యూ సమస్య, లాలచ్ గ్రీడ్ दुराश, स्तर लेवल स्थाई। बच्चों, पर्यायवाची शब्द देखिए। इकट्ठा एकत्रित, संचय जमा करना, प्रफुल्लित खुशहाल आनंद पुलकित, धरती भूमि धरा पृथ्वी, पानी जल वारी नीर। बच्चों, पर्यावरण के बिगड़ने से भविष्य में कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पर्यावरण बिगड़ने से सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रव की कमज़ोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जल प्रदूषण से पीने की पानी का कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि ज़मीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित होता है। भूमि प्रदूषण से मिट्टी का गुणवत्ता प्रभावित होती है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అజయ్స్ హిందీ ఎర్పగొండ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.